Okay, good evening. CSR is the balance of the chapter which is in part A, corporate social responsibility. We had covered most of the area on ESG aspects. Last few days, you recollect we are studying about shareholders' rights, ESG, all the corporate governance framework, and environment aspects and all. So ESG is the only, CSR is the only chapter left in part A. So next class we'll start with the last part, which is relating to reporting. So this CSR is comparatively an easy topic because you may have already studied this in your executive program. Nothing new. The same thing has been elaborated by the institute. So we'll have a systematic study of the law section, Companies Act provisions and rules. So CSR, as you will recollect, is corporate social responsibility, is a very important aspect which says or which denotes that a company, while conducting its business, will direct it to the society also, keeping in mind the society and societal values also, and giving importance to the people around the company, giving importance to the community, and giving importance to the environment. Basically, you all know a company, corporate body works for profit, and profit making is the objective of a company, corporate body, and shareholders' wealth maximization. But that is not only should be the objective, but rather you have to support the society in which the company exists. So this thought process is called as corporate social responsibility. Corporate in the social responsibility. And you'll also recognize that corporate governance, if you see the pillars of corporate governance, you say about compliance, accounting, transparency, and there is also social responsibility. So if you ask me, CSR is also an important pillar of the corporate governance framework of a company. And CSR, though it is a law from 2013 Act, maybe from August 30, 2013, but it was in vogue for many years in India among the corporates. Even before the CSR law has been enacted, many companies used to follow CSR practices voluntarily. And maybe with the advent of ESG and of course BRSR reporting under the SEBI regulations and all, CSR now more or less into a responsibility to comply with the provisions. But ESG is more or less a broader aspect. You all know ESG is a more broader aspect which speaks about the impact and assessment, and of course the opportunity which a company faces with regarding to the environment, with regarding to the social aspects, and of course the governance aspect. So CSR is something sometimes called as corporate citizenship or a corporate responsibility. Every individual, you and me, has a responsibility towards the society because we live, we eat, we earn money, whatever, you exist because of the society. So you also are supposed to contribute back to the society, either by planting trees or supporting the backward classes, or by supporting the needed people, and by protect the environment, all type of things. So likewise, since the individual is also as an individual also, you are supposed to support the societal aspects in and around you. Likewise, company or corporate citizen ആകുമ്പോൾ company should also take initiatives to support the society around or in which it exists. So ഈ concept ആണ് നമ്മൾ CSR എന്ന് പറയുന്നത്. So ultimately CSR is focused towards the society, CSR is focused towards the environment, CSR is focused towards the people around you. So this is the cardinal aspect of CSR. Now I will give you some more inputs, like there is something called as triple bottom line approach for CSR framework, which unfortunately is not being seen in your study material. So triple bottom line approach is about 3 P's basically. The first P is the people, and the second P is the planet,
and third P is the profit. So this triple bottom line approach, which is usually drawn in a pyramid, okay, ഒരു pyramid വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അതിന്റെ ടോപ്പിൽ first box of the pyramid is about people, and second box of the pyramid is about the planet, and third box is about the profit. So this model, triple bottom line approach model, is viewed as a priority angle. So while you conduct a business, the most important priority should be given to the people around you, and that is society. And the next priority is to the planet, that is the environment where you work. And the third, at least priority should be given to the profit. So that is why in pyramid, the last one is the profit. So this pyramid model or triple bottom line approach model is a very important framework, which clearly states that a company, while it exists, has to give the priority as utmost priority to the people around it, and to the planet around it, and least priority to the profit. So this is all about CSR framework. And like ESG, which we have been discussing, CSR is also now a performance yardstick for a company, a benchmark for judging a company's governance model. And likewise, all the advantages which we have been discussing about ESG will also be is applicable to CSR also, because through CSR practices also the company's image has been increased, productivity has been increased. They will attract best employees of the company. They have a different respect among the public, and so on and so forth. So, but with the advent of 2013 Act, CSR is now more or less a law compliant aspect. So many companies is coming under this bracket. Happy to see that many companies, including in Kerala, Trivandrum, or even in Kochi, many companies comes under this 135 what we are going to discuss. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ CSRന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ നിയമം വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരെയും ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ CSR ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു, പ്രോജക്ട്സ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെപ്പോലെ CSR ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു അക്കാഡമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും യെസ്, CSR is a beautiful subject. Yes, now ESG is a more wider aspect of CSR. Both are my favorite subject. And as I told you that our institute has CSR certified CSR course separately. So if you are interested, and if you are interested to this domain, you can also look into joining that course. So this is the almost importance and everything which I discussed, and this is about the introduction. So പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can stop me and ask, and this is maybe the last quality chapter we have. CSCയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ആപ്പടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് കൊള്ളാമെന്നുള്ള. ബാക്കിയെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. But as a concept also, you can dwell on it more. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വരച്ചേക്കുക, so that I can keep on explaining. Advantages of CSR is again the same thing like what we studied in ESG. It reduces operating cost. It improves the brand building, brand image. It increases the customer loyalty. It will end up in improved quality, and it will also improve in improve productivity, and attract good and retain good employees in the company. And regulatory disturbance will be comparatively less. And of course, best governed company with CSR will attract future investments, future investors, future capital. So if you see 360 degree, if you see angotu nokkalum, CSR will always end up in advantage. It will create a more responsible corporate citizen, and will have a good value among the other companies. Especially now reporting is mandatory. So the people and the stakeholders will know that this company is indulged in a lot of CSR activities. So now we straight away go to the law. There are three pieces of law which is important. One is section 135, that is the parent section Companies Act relating to CSR. Second is you have a schedule 7 under the Companies Act which speaks about the CSR activities list, and we have a dedicated rule called as Company CSRP Rules 2014.
സോ ഐ തിങ്ക് റൂളിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ കമ്പനി CSR റൂൾസ് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പോളിസി കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. CSR റൂൾസ് എന്ന് മതിയായിരുന്നു, കമ്പനി CSR റൂൾസ്. ബട്ട് കമ്പനി CSR പോളിസി റൂൾസ് എന്നാണ് എനാക്ട്മെൻറ്റ്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഐ കോൾ എസ് കമ്പനി CSRP rules 2014. Okay, I will keep on explaining. Any doubts you can stop me and ask, so that in one shot we can complete this. So now coming to applicability. Section 135 subsection 1 speaks about the applicability of this section. The applicability is 1/3 criteria. Net worth 500 crores or more, or turnover 1000 crores or more, or net profit 5 crores or more. So this is very important, 1/3 criteria, and this is reckoned in the last immediately preceding financial year. അപ്പോൾ തലേ വർഷത്തെ എമൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വർഷം CSR കംപ്ലൈൻ്റ് അത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിസീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. So this again is an important concept, because you should have an audited financial statements ready. Most of the companies where I advise is basically the latest ABS, the audited balance sheet, not available. So they have to look into the provisional accounts. Provisional accounts വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നാളുകാലത്ത് ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റേ കാണത്തില്ല. So there is some practical difficulty for these types of company. So if you want to comply with section 135 applicability in a true sense, and I should advise the corporate that you should have a current financial statements പക്ക audited, so that തലേ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും തലേ വർഷത്തെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് മാറും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ ലൈക്ക് ടു ഷെയർ. So and here there is no difference between private company, public company, listed company. So this 1/3 criteria is applicable to all type of company, provided they cross the threshold limit. So net profit, once again 500 crores or more, turnover 1000 crores, and net profit is 5 crore. And if you see the 1/3 criteria, which is very interesting, net worth of 500 crores is comparatively big size. 500 crore is a very amount, and turnover 1000 crores is a very very big amount, because 1000 crore turnover is a big size company. But unfortunately profit is only 5 crores. So that is the trick of the law. അപ്പോൾ ടേൺ ഓവർ 5 കോടി 500 കോടി, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ 500 കോടി, പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ 5 കോടി മതി. സോ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള ആൻഡ് സൗത്ത്, they hit under the third clause. Maybe turnover 100 കോടി 1000 കോടി കാണത്തില്ല, പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് 5 കോടി ടച്ച് ചെയ്യും. സോ 5 കോടി എന്നുള്ള ഒരു ഇതുപ്പെട്ട റീസണബിൾ, വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് അട്രാക്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എൻ്റെ അനുഭവം. ആൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി റെക്കൺഡ് in the last preceding financial year. Point number 1. Point number 2, now what should you do? See the applicability if the section gets attracted. Section 135(1), if the section attracts, the first thing you have to comply is you have to form a CSR subcommittee. So CSR subcommittee is a mandatory committee whenever section 135(1) is get attracted. So CSR provision attract ayal ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് you have to form a CSR subcommittee of the board, and this committee is a mandatory committee when 1/3 criteria is attracted. And അതിൻ്റെ കാര്യം അറിയുക, തലേവർഷം അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ വർഷം CSR കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് തലേവർഷം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ വർഷം വേണോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, you have to form a subcommittee. Of course you have to call a board meeting, and you have to pass a resolution, and you have to create a subcommittee. And the subcommittee is of the board, not of the management, is of the directors. So minimum directors is 3 or more, that is the minimum number. And if the company is attracted under section 149 subsection 4, that means independent director provision, then you have to mandatorily have 1 director as independent director out of the 3. 3 directors ഒരാൾ independent director ആയിരുന്നു. And if independent director provision is not applicable, then you does not require the third person, that is the independent ആവശ്യമില്ല. Then you require only 2 or more directors. Now again, for a private limited company, the minimum number of directors is 2 only. അപ്പോൾ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ CSRൽ 3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നോ. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യുവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഹാസ് ഓൺലി മിനിമം 2 directors appointed, then you can constitute a CSR committee with only 2 directors. That is practical, because for a committee ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ 2 പേര് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് CSR കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. So this is the structure of CSR committee.
So whenever 1/3 criteria is attracted under section 135 subsection 1, you have to form a committee. Okay. So yes, we had formed a committee. Now there is a clarification regarding holding subsidiary in foreign company. Basically this criteria has to be CSR criteria. 135 has to be applied on an individual company based. So make it very clear that if a holding company is attracted under 135, automatically the subsidiary company will not be attracted. So that is a wrong interpretation. Over 1/3 criteria, holding company attract a holding company CSR committee. But if your subsidiary company is a small sized company, it does not require to automatically comply. But if subsidiary company 1/3 criteria attract ചെയ്താൽ എങ്കിൽ ആ subsidiary company 135 committee ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാതെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സബ്സിഡി കമ്പനി കംപ്ലൈ എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയല്ല ലോയുടെ ഇന്റൻഷൻ. ഓക്കെ. കമ്മിങ് ടു ഫോറിൻ കമ്പനി, യെസ്, ഫോറിൻ കമ്പനി ഓൾസോ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ 1/3 criteria, then you have to constitute a CSR committee accordingly. Because entity based ആണ്, it's not a group based compliance. So it's entity based per se compliance, because each entity we have to look whether it is attractive 1/3 criteria. If it is attractive 1/3 criteria, then of course it has to form a committee. Now coming to committee, which already been discussed, as already പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ, അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 directors is mandatory, out of which 1 should be independent ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 പേര് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, CSR കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ. കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ CSR കമ്മിറ്റി, അവരുടെ പേര്, മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേരും ഡെസിഗ്നേഷനും നിങ്ങൾ ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അണ്ടർ 134. So you have to disclose the composition, and of course it will be hosted in the website. Next discussion is what should this committee do? Students, committee's function is basically to formulate and recommend a CSR policy. See, entire methodology of CSR for a company is based on a CSR policy, which is a comprehensive document as to what is the philosophy of the company towards the CSR. What should be spent, where should be spent, when should be spent, all these things, and which are the domain or industries which the company is supposed to focus. Certain companies focus more on healthcare, certain companies focus more on education, and that all will depend upon the philosophy of the board, or philosophy and culture of the company. So the law does not speak about the philosophy, because law has given this responsibility to the company to decide as to where you have to focus the CSR activities. Okay. So here the CSR committee will formulate and recommend a CSR policy in line with the CSR law which we are studying to the board. And mind you, this is only a recommendation, because CSR subcommittee, like any other subcommittee, have only a recommended role, because approving and the responsibility aspect is with the board. Next one is they have to recommend the amount expenditure to be incurred in CSR activity. So this CSR subcommittee has to, in each financial year, they have to identify CSR projects. They have to recommend the expenditure, what should be expenditure for each project, and they have to recommend that to the board. And third one, monitor the CSR policy of the company from time to time. They have to ensure that, like audit committee is vested with to ensure, look into the internal control aspects of the company, the CSR committee should look into the compliance of the CSR policy, whether the CSR policy has been complied in true letter of spirit from time to time, and if there is any deviation or there is any alert systems is required, they have to escalate the matter to the board, so that the board will take into seriously. And next one is, that is one new one, is an amendment. Basically, the CSR committee has to formulate and recommend to the board an AAP, that is called as annual action plan, on every year. We'll discuss about AAP a little bit later. So AAP is a new thing which is inserted by an amendment, where every year we have to prepare an annual action plan, and what should be the year plan for the CSR projects. So it's a good innovative idea, because most of the companies usually look into the CSR very seriously in the last quarter. വർഷം തീരാറായല്ലോ, പക്ഷെ തുടക്കത്തിലൊന്നും പൊതുവെ ആക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആ ലോയിൽ ഇപ്പോൾ AAP കൊണ്ടുവന്നു. AAPയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ബോർഡ്, ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ബോർഡിൽ വെച്ച് ആ വർഷം നടത്താൻ പോകുന്ന CSR activities-ന്റെ റോഡ് മാപ്പ് നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. സോ ദാറ്റ് we'll have a clear picture as to what we are going to spend, where we are going to spend for each
area what you are going to spend. So it's like a roadmap. So that is called AAP, which should be approved by the board, and it is recommended by the committee. We will little bit study in detail about AAP in a coming paragraph. So this is the responsibility of the committee, because committee is like a base route, subcommittee which look into very detail of each proposal, and their prima facie duty is to formulate a CSR policy, monitor the CSR policy, recommend the amount for expenditure and all. And ultimately nowadays they have to prepare and formulate and recommend a AAP. Now we'll ask then, what is the responsibility of the board? Students, the responsibility of the board is rather like a godfather, because the root level operations of a CSR will be looked by the CSR committee. But as far as board is concerned, board is the godfather to look into the compliance of CSR, and they have to basically approve the CSR policy which is being recommended by the CSR committee, and they have to approve each CSR project, the expenditure, and also they have to ensure that the CSR law has been complied correctly, the expenditure has been complied in full, and they have to ultimately monitor the entire CSR law. And you all know, as every subcommittee's role, either it is audit committee or NRC or SRC or RMC, all these committees' role is to basically recommend. The responsibility is ultimately based with the board. So same principle will apply here also. Even though you have a robust CSR subcommittee, but board cannot take shelter on that committee's activities, because ultimately the board is responsible for the implementation of CSR. And of course, compliance of section 135 and rules made therein. To be specific, there is some responsibilities for the board. One, approve the CSR policy which is recommended by the committee. To disclose the contents of such policy in the website. I think that should have been avoided. That is very purely a clerical thing. Company website ഈ പോളിസി ഇടണമെന്നുള്ളത് ബോർഡിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്ലറിക്കലായിപ്പോയി. ഐ ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ്, അത് വേണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. Third one is ensure that the activities included in the CSR policy is undertaken. That is very important. ഈ CSR policy പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയും AAP പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയും CSR നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എൻഷുർ ചെയ്യണം. Ensure company spends the amount which we will discuss later. Recommend ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി is with the board. That is the main crux. And of course, if fails to comply with so, then you have to report to the shareholders, maybe the way why it is not being spent and all, and the reason why it is not spent. All these things they have to report in their report. There is a separate annual report. You all know there is a CSR annual report each year, which should be prepared by the board, which is an annexure to their directors report. എല്ലാ വർഷവും ഡയറക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു അനക്സറായിട്ട് CSR ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയണം എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല, സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല, റീസൺ ഫോർ നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് they have to disclose. So like you say, ultimately the responsibility to catch the bell is with the board, because board have to take the responsibility as to the amount spending and non-spending reasons also. So the board, the company law fixes responsibility on the board as to ensure that proper projects has been complied, undertaken as per the CSR policy of the company. Point number one. Point number two, the company spends proper CSR expenditure correctly, and of course the accounting aspects and all. Point number three, if it cannot spend the amount, then it has to disclose the reasons as to why it failed to, not complied with the provision. And you will appreciate, before the amendments and all, CSR was compliance was non-penalizable. That is, it is like either you comply or to explain. Because if you comply, it's okay. If you don't comply, you have to explain the reason. So there was no penalty. But with the amendment now, you have to either comply with the provision, otherwise you have to pay the penalty. So ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ either you comply or you explain. Comply ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ explain ചെയ്യും, എന്തുകൊണ്ട് comply ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. So the things will be over. But now heavy penalty has been enacted in the law. So now if you don't comply, you will face with, you and your company will be facing with huge penalty, and the penalty is comparatively high. So now this provision has become a very serious issue as far as CSR is concerned. Students, now AAP, annual action plan, as I told, now every company has to prepare a roadmap for the entire year. So practically what we will do is, in every financial year,
in the first board meeting, we will present a annual action plan, which is being recommended by the the committee. The committee has to look into or draft this annual action plan, and that will be proposed to the board, and board will ultimately approve it. So annual action plan is the list of projects which the company proposes to do in the year. So practically speaking, annual action plan in ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പണ്ട് CSR എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Now the CSR work has to start from the first quarter, because ഏപ്രിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നെഞ്ചിടിപ്പ് തുടങ്ങും. കാരണം you have to place an AAP before the board. So you have to forecast what is the proposed expenditure of that year, maybe on the basis of some estimates. And on the basis of that estimates, you will prepare, you will augment a lot of CSR projects which is presently available in hand. And you should have a view of Schedule 7. അതിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിന് എത്ര വേണം, എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര വേണം, റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്ര വേണം. സോ യു ഹാവ് ടു നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന, അതായത് കമ്പനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ CSR പ്രോജക്ട്സ് ടെൻഡേറ്റീവ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡൊമൈൻ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ടോൾഡ് നൗ CSR പ്ലാനിങ് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തെ CSRനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് good practice. So this annual action plan, I had made my own format before this act amendment വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It was applied by many companies. So annual action plan is like a schedule where we say, total expenditure, like assume that is expenditure 1 crore. So each quarter we will split by 25 lakhs. So first quarter 25 lakhs, second quarter 25 lakhs, third quarter 25 lakhs. അങ്ങനെ പിടിക്കും. അതിൽ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡൊമൈൻസ്, പ്രിഫറബിളി ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി, ലൈക്ക് ഹെൽത്ത് കെയറിന് 25 lakhs കൊടുക്കും, എഡ്യൂക്കേഷന് കൊടുക്കും. അത് ഓരോ കമ്പനി ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടാലിയാക്കിയിട്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് വി വിൽ പ്രസന്റ് ടു ദ ബോർഡ്. ആൻഡ് ദ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് the law itself gives you an opportunity that the board of directors can revise the annual action plan as per the practical changes. So like for example, after 6 months the board will take a review of the annual action plan and to see that whether the expenditure is been the project is been undertaken as per the annual action plan. If it is not so, you can change it. So that is the very interesting point. You can change it. Maybe you can spill over some expenditure to the next quarter, or you can change the domain or entry in the Schedule 7. So it is little bit dynamic and flexible. The only thing is you have to say the justification. Okay. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 2 quarter എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ നോട്ട് ടു ദ ബോർഡ് ആസ് ടു ദ റീസൺ വൈ എന്ന് കാണും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില പ്രോജക്ട്സ് വന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് മെറ്റീരിയലൈസ് ആയി കാണത്തില്ല. ദെൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ദെയർ വൈ യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദാറ്റ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ annual action plan on maybe I should say at least on a half year basis. But whatever you do as a CSR professional, I will say that after the year is completed, as a prudent auditor, what I will do is, I should obviously look into the CSR annual report and that year's annual action plan, and I will make a comparison. Most of the companies which I have seen is, there will be no relation between an AAP and the annual report, because AAP-ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേറൊന്ന് ചെയ്യും, അത് വേറൊന്ന് ചെയ്യും. So that is not right. So this is very important point every professional should look into, because your annual report means കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മുഴുവൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ആ വർഷം ഒരു ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. Because that should be comparable, that should be clearly connected. And if it is not connected, then you have to see whether the board has approved that deviation from the annual action plan. So this area is practically good for actually for CSR auditors, either from the secretarial audit or from the stat audit. Okay. So that is annual action plan. You can Google ചെയ്ത ഒരു ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഏത് പ്രോഗ്രാമിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. CSR പോളിസി, ഐ തിങ്ക് ഇത് വീണ്ടും കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ഹെഡിങ് തെറ്റാണ്. അത് CSR എന്താണ് കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കമ്മിറ്റി ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കണം. പോളിസിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം കമ്പനി
law does not give a list as to what you have to include. Because that is the choice of the company. Because oro company ku oro philosophy കാണും, oro policy കാണും, where the law is not going to prescribe that you have to spend here or you have to spend there. So we are not able to, you study in your context and let the committee, discuss that, let the committee put up to the board. And it's the choice of the board as to in what angle you have to draft a CSR policy. Practically, there are a lot of formats available in the common space. You can adopt that. You can make your own customized change and do it. But one thing I like to make it very clear, my students, is because after spending, make sure that your entire CSR activities of the whole year should be within the ambit of the CSR policy. Because CSR policy is an umbrella document. Because everything what you do in CSR should be coming under the ambit of the CSR policy. So make sure that you don't deviate from the policy. Because deviation from the CSR policy will become not compliance of the document, non-compliance of the document, which can be viewed seriously by the auditors. Students, now we enter into the heart of the CSR law, and we'll take some questions after we complete anything we can discuss openly. Now coming to the second heart. The first heart is all about the policy matters, including AAP, and the second part is about the spending. This is very important, and wherever I go for training sessions of CSR, I used to specify this difference. See, CSR section 1/3 criteria applicable ayunnundengil section 135(1) will get attracted, which speaks about CSR committee. But spending is dealt with in a separate subsection, 135 subsection 5. So you should not club this 135(1) and 135(5) because spending is a different criteria. So once 1/3 criteria is attracted, you have to form a CSR subcommittee. That's a different thing. But once what you should spend and how much you should spend will depend upon the criteria stated in this subsection, that is 135 subsection 5. Okay. So the board of every company in which section 135(1) is get attracted should ensure that the company spends in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where the company has not completed the 3 years since the incorporation during such immediately preceding financial years, etc. So spending will depend upon the profit of the company. And what is the profit of the company? You have to get an average of, you have to take average of the last 3 financial years, immediately last financial years, 3 financial years profit. You have to get average it. Average means divide by 3. And you have to apply 2%. So if you have an amount there, then you have to spend that amount in this financial year. So this is the trickiest part of this law, I should say, because applicability is stated on 1/3 criteria, but spending is based on these 3 criteria. 3 years profit. So I'll give you an example, for example. Okay. എന്താണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അസ്യൂം ദാറ്റ് ഒരു കമ്പനിക്ക് തലേ വർഷം, അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം, ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. 135(1) കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നത്, അത് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലേ വർഷം, അതായത് ഈ വർഷം എന്ന് വെച്ചോ, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി 6 കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ അട്രാക്ട് ആയി അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ അട്രാക്ട് ആയി. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ CSR കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ബോർഡിൽ തന്നെ CSR കമ്മിറ്റി വെച്ചു, CSR ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ബ്ലാ ബ്ലാ എവരിത്തിങ് വി കംപ്ലീറ്റ്. ബട്ട് സ്പെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്പെൻഡിങ്ങിന്റെ ലോ എന്താണ്? 135(5) പ്രകാരം തലേ 3 വർഷം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കണം. അതിനെ ആവറേജ് ചെയ്യണം, 2% ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ. അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ വർഷമാണ് എനിക്ക് 6 കോടി പ്രോഫിറ്റ്, തലേ വർഷം എനിക്ക് 12 കോടി ലോസാണ്, അതിൻ്റെ തലേ വർഷം എനിക്ക് 21 കോടി ലോസാണ്. ഇതിലേക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ? അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? വരൂല അല്ലേ? എന്താ കാര്യം? അത് ഒരു വർഷം മാത്രം പ്രോഫിറ്റ്, ബാക്കി 2 വർഷം ലോസ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ. ഇതാണ് ഈ ലോയുടെ ട്രിക്കിയസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ, 135(1) അട്രാക്ട് ആവും, പക്ഷേ 135(5) അട്രാക്ട് ആവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും പറയും, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ 3 ആയി അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ 2010 വർഷം ആവാറായി,
തുടക്കകാലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി 2%. No, you need not want to spend. For spending, you have to take average of the last 3 years profit. ഇപ്പം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 21 crores loss, 12 crores loss, 6 crores profit. കാരണം 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ അട്രാക്ട് ആയി നിങ്ങൾ CSR കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്ത് വരത്തില്ല, സ്പെൻഡിങ് വരത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രിക്കിയസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ക്ലിയർലി. അപ്പോൾ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അതിൽ 2% കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ 2% ഈ വർഷം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് വെരി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കകാലത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മീഡിയം സൈസ് കമ്പനി, ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ന്യൂസ് ആയിരുന്നു CSR. ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പക്ഷേ പ്രശ്നം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദ അനദർ പോയിന്റ് എവരിവൺ ഷുഡ് ലുക്ക് ഇൻടു ഈസ് യു ഷുഡ്. യെസ് അമ്പിളി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി. ഹലോ പറഞ്ഞോ, കേൾക്കുന്നു. ഈ വർഷം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി, പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിലോ? മനസ്സിലായി. ഈ വർഷം എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി? CSRലെ ക്രൈറ്റീരിയ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി. സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ പറയുന്നത്? മേളിലുണ്ടായിരുന്നു, അടുത്ത വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി, സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. എല്ലാ വർഷവും നോക്കേണ്ടത് തലേ 3 വർഷം. അതായത് അമ്പിളി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. അതായത് 133 ഓൾറെഡി അങ്ങ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും, അവിടെ ആയല്ലോ മറ്റേ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ വർഷവും തലേ 3 വർഷത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആവറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 2% സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓരോ വർഷവും കണ്ടുപിടിച്ച് പോകണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഈ ആണ്ടിലും സംക്രാന്തിയിലും ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നവർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. വല്ലപ്പോഴേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറയുന്നത്. സ്ഥിരം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ കാര്യമില്ല. വല്ലപ്പോഴേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. യെസ് കാർത്തിക്. സാർ, നമ്മള് ഈ CSRന്റെ പ്രിവ്യൂല് വന്നത് ഒരിക്കൽ 5 crore ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ. അപ്പോ വൺസ് അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് 2% ആവറേജ് എടുത്തപ്പോ ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് 5 crore ഇല്ല. അപ്പൊ ആ പ്രിവ്യൂ, അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ 5 crore വന്നപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ CSRലോട്ട് കയറിയത്. ഇപ്രാവശ്യം 5 crore പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. സ്പെൻഡിങ്ങിനാണല്ലോ സാർ 2% അങ്ങനെ ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ വർഷം പ്രിവ്യൂവിനകത്ത് വരുമോ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കേറുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സ്പെൻഡിങ് പിന്നെ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. കാരണം തലേ 3 വർഷം കിടക്കുകയല്ലേ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം പ്രോഫിറ്റ് കാണുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ആയത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചാണല്ലോ CSRന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയിലോട്ട് വരുന്നത്. ശരി. സോ വൺസ് അപ്ലിക്കബിലിറ്റിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു, അതായത് പുറത്തു വന്നു. അപ്ലിക്കബിലിറ്റിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സ്പെൻഡിങ്ങിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്ലിക്കബിലിറ്റിക്കകത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? ഇല്ല, ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരാൻ കാര്യം 1/3 വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ. അടുത്ത വർഷം അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വന്നോ ഇല്ലെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം, അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വന്നില്ല, അതിന് പുറത്തുപോയി. 5 കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ 5 കോടി ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആക്ച്വലി അടുത്ത വർഷം സ്പെൻഡിങ് വരത്തില്ലല്ലോ. അല്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല, വരത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം എവിടെയോ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ട് 131 വരാൻ കാര്യം. അതായത് സ്പെൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി അല്ല ആ പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ നോക്കണം. അതായത് ആവറേജ് അടുത്ത് തന്നെ പോണം. അതാണ് ഞാൻ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ 2% ആവറേജ് എടുക്കുമ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം എന്താ അറിയാമോ കാർത്തിക്, ഇത് നിങ്ങൾ 1/3 പ്രോഫിറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രോഫിറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കി 2 ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ സാർ ഞാനൊരു കാര്യം ചോട്ടെ, അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ആക്ച്വലി CSR പ്രിവ്യൂവിനകത്ത് വന്നു. ബട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കൽ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് പുറത്തു വന്നു. പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കമ്പനി സ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ 3 വർഷത്തെ ആവറേജ് എടുത്തോണ്ട് തന്നെ സ്പെൻഡിങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, സ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കാർത്തിക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അട്രാക്ട് ആകുമല്ലോ. കാരണം 135 വീണ്ടും വരൂലേ. അല്ല, 5 കോടിക്ക് മേൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി. മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ.
അപ്പോ എപ്പോഴായിരിക്കും ആ കമ്പനി ആക്ച്വലി CSR പുറത്തു വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ CSRന് പുതിയ ലോ പ്രകാരം വന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളിത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നു, അത് കൺഫ്യൂഷനുകളുണ്ട്, ലോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതായത് 3 വർഷം എക്സിറ്റ് റൂട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, 3 വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് റൂട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റി. അതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം. പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ, അത് അമെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതും കൂടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ആ പുതിയ റൂൾ അമെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു. സോ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും നോക്കുക എന്നുള്ള 2 ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ വർഷവും. ഒന്ന് 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക. 2 എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേണമെന്ന് നോക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം ചിലപ്പോൾ അതാണ് നേരത്തെ മേടിച്ച് വെച്ച എക്സാമ്പിൾ, ചിലപ്പോൾ 135 എപ്പോഴും കാണും, പക്ഷെ എപ്പോഴും 135 കാണത്തില്ല. സ്പെൻഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം മേ ബി സെറ്റ് ഓഫ് 5 പോവാം. അതാണ് കുഴപ്പം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ചാടി വരുന്ന കമ്പനിയാണ് കുഴപ്പം. എല്ലാ വർഷവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ തലവേദനയില്ല, എല്ലാ വർഷവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേ, ലോസ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ സെറ്റ് ഓഫ് 5 പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഒരിക്കൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കയറി നമ്മുടെ CSR 1/3 ആ സംഭവത്തില് ഹിറ്റായി കയറി, ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഇതാന്ന് വെച്ചാൽ കയറിയത്. അപ്പോ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെയും കമ്പനി വീണ്ടും ലോസിലോട്ട് പോയി. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ എപ്പോഴായിരിക്കും കമ്പനി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇതിന്ന്? എന്തുകൊണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം. ഈ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പുതിയ ലോയിൽ ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പുതിയ ലോയിൽ, കാരണം ഓരോ വർഷവും അസസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് തന്നെ ഈ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നീന്ന് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. സബ്സെക്ഷൻ 1 ഉണ്ടോ 5 ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു. 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി എപ്പോഴും കാണും. ഇത് 5 വന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു പോയിന്റ് പറയാം, അത് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഈ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/3 ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വന്നിട്ടും ചില കമ്പനികൾക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? 5 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം. അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്, ബോർഡിന് നേരെ നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട്, അറിയാലോ അല്ലേ? 50 ലക്ഷം വരെയാണ് നിങ്ങളെ CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ടോട്ടൽ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി വേണ്ട, നേരെ ആർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം? ബോർഡിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊഴികെ പണ്ടത്തെ എക്സിറ്റ് റൂട്ട് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്, ഈ വാചകം എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്, വന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പരിപാടി അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. കാരണം അതിന് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യത്തോ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് യു ചെക്ക് വെദർ 1/3 ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ, ദെൻ എവറിത്തിങ് വിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് ഇയർ. നൗ കമ്മിങ് ടു സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് 135 സബ്സെക്ഷൻ 5 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. 2 കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്ത് പോകണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ പ്രിഫറബിളി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ. ഏപ്രിൽ 10 അകത്ത് ചെയ്തു പോവാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസം എന്തായാലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ബോർഡ് വരും അവസാനമാകുമ്പോൾ. കാരണം എന്നാലേ മറ്റേ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ AAP കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കാർത്തിക്, ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും, മനസ്സിലായില്ലേ? സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പോലും ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഇങ്ങനെയാണ് 131 വരെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്കിതുണ്ട്. കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് 3 years പ്രീവിയസ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കി ഇല്ല. സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെൻഡിങ് എമൗണ്ട്, വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി CSR പ്രോജക്ട് ദിസ് ഇയർ എന്ന് പറയണ്ടേ? അതും പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഇതെൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചാണ്, ഇനി മിണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ ഇനി മിണ്ടായിരിക്കരുത്, അത് ബോഡി കൊണ്ട് അത് പറയണം. ബോഡി കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിഫൈ. സാർ, അപ്പം വൺസ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 50 ലക്ഷം വരെ സ്പെൻഡിന് താഴെയാണെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി എടുത്ത് കളയാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കമ്മിറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പറയത്തില്ല, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് ബോർഡിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ബോർഡിൽ എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അഥവാ നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ ബോർഡിൽ തന്നെ പറയണം, ഈ വർഷം വന്നിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ആവറേജ് 2% കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വർഷം CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല എന്ന് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. And this board will report this in the board's report. അല്ലേ? ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയും. അപ്പോൾ ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുകയും ചെയ്യും, ആ വർഷം ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കാണത്തില്ലല്ലോ, CSR ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കാണത്തില്ലല്ലോ, സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയും there is no expenditure as per the section 135 എന്ന് അവിടെ പറയും. That's so the story is closed. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഈ ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും എവിടെ പോകുമ്പോഴും പറയുന്നത് 135 135 തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. അഞ്ജലിക്ക് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സുജിത്തെ എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. യു നോട്ട് ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, എത്രയോ പേർക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും രസം. ഇവൻ തുടക്കത്തിലേക്ക് കോമഡി ആയിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ചുമ്മാ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ. പിന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ഓക്കെ. സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ സ്പെൻഡിങ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആ കഥ പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടത്തുള്ളൂ. 135 ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. 135 പ്രകാരം നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് 3 years ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് ചെയ്യുക. ആവറേജ് ചെയ്തിട്ട് 2% കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2% എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്പെൻഡിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലിമിറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദാറ്റ്, സ്പെൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ 7. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചായിട്ടാണ്, പ്ലീസ് എല്ലാവരും കെയർഫുൾ ആക്കി ആയിട്ടോ. ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടാണ്. പഴയ ലോ പ്രകാരം അമെൻമെൻറ്റിന് മുമ്പ് ഇത് ഈ വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുക, അതോടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ്, ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ല, കുറച്ച് വർഷമായി 2000 2001 വന്ന അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സ്പെൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ എല്ലാം പറയാൻ പോകണേ, ശ്രദ്ധിച്ചായിട്ടാണ്. സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അസ്യൂം ദാറ്റ് 5 crores is your spendable amount. That is the CSR budget. That is the average of the last 3 years profit. എത്രയാണ് വലിയ എമൗണ്ട്? 5 കോടി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, ഈ വരുന്ന ഈ വർഷം നടക്കുന്ന വർഷത്തിൽ 31 മാർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് 5 കോടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക as per the annual action plan AAP approved by the board. That is the date is March 31st. So if you are spending entire amount in this year, then the law will be very happy. You will report that in your CSR annual report, and in that balance to be spent എന്നൊരു കോളം ഉണ്ട്, അവിടെ nil എന്ന് പറയും. That means you are fully spent. So 100% compliance, no issue. പക്ഷേ it will not practically, എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കത്തില്ല. കാരണം ചില പ്രോജക്റ്റ്, ഈ 5 കോടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയൊരു കോടി എമൗണ്ടും ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ 2 വർഷമോ 2.5 വർഷമോ 3 വർഷമോ ആയിട്ട് തീരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ഇയർ. സോ ലോ സേസ്, so this expenditure or this budget is of 2 categories. One is called OOP, that is other than ongoing project. OOP, ongoing അല്ല. രണ്ടാമത്തത് ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. So you have only 2 ways of expenditure. So if it is an other than ongoing project, which I call as OOP, then mandatorily you have to spend within 31st March, because ongoing അല്ലല്ലോ, അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല, ഈ വർഷം കൂടി തീരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം കൂടി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ that means you are already violated the law. You are violated the law. So what you have to do, you have 6 months time to transfer the unspent account to the fund specified under Schedule 7. I will give an example. 5 കോടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ 3 കോടി രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഓൺഗോയിങ് OP അല്ല, ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ല, അതർ ദാൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, OOP ആണ്. അപ്പോൾ OOP ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല, 3 കോടിയെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ 5 കോടിയിൽ, 2 കോടി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ by 31st March you already violated section 130. Now you have only one option. There is no option. ഒരു കാര്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Transfer that amount to the fund specified in Schedule 7, which we will discuss later, to the central government fund. That whole balance amount to the central government fund under section 135 within 6 months time. Mind you, you already violated section 30 on March 30, is already violated. For that the auditor may put a qualification and ROC may prosecute you. That's a different thing. But mind you, 6 മാസം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സമയം തന്നിട്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പെനാൽറ്റി വരും. Okay, anyway you are violated. Let me make it very clear. There is an interpretation going on wherever I go. Some professionals is asking me, sir, March 31 ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി 6 മാസം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഞാൻ CSRൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ നീ ബാക്കിയുള്ള 2 കോടി. No, you can't spend that. For that you will get another violation. So you can't spend that. See, that is very important. So for the 6 months തന്നിക്കുന്നത് ഈ ഫണ്ടിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഈ കിടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്ത് വെച്ച് CSRൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് 2 crores which in our example is qualified only to transfer to the central government fund. You cannot utilize this fund for any CSR project because you are violated the law. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, സാറേ ഇതിന്
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിൽ മാറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഞാൻ ഇതിന് CSR സ്പെൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ? നല്ല ചോദ്യമാണ്. എന്തായാലും പോകുമല്ലോ, ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ CSR കൊടുക്കാൻ പോകണം. ഐ ഡോണ്ട് നോട്ട് നെയിം ദ കമ്പനി. അപ്പം ഞാൻ എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു? 2 കോടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണു? ഞാൻ CSR കൊടുക്കാം, വരുന്ന വേട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ CSR അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണേ, CSR കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ആ 2 കോടിയിലൊന്ന് ഈ CSR കൊടുക്കണം, വേറെ 2 കോടി കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫണ്ടിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, ആ എമൗണ്ട് 2 കോടി ഫണ്ടിലോട്ട് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ആവൂ. നീ അല്ലാതെ അതിന് CSR സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ 2 കോടി പൈസ ഉണ്ടാക്കി നീ കൊണ്ട് CSR ഫണ്ടിലോട്ടും കൂടെ അടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 4 കോടി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. സോ the law is very clear that unspent amount can be transferred only to the central government funds specified under Schedule 7. And you have 6 months time for that. And this, yes, Divya. സാറ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2025 മാർച്ച് 31 അതിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് 25 മാർച്ചിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 26 മാർച്ചിനുള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യം, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ അറിയുന്നതാണോ? 25 മാർച്ചിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിലാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് CSR സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സാറ് പറഞ്ഞ 5 കോടി പ്രകാരം 5 കോടി നമ്മൾ 25 മാർച്ചിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളത് 26 മാർച്ചിനുള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് 6 മാസത്തെ ടൈം അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? എന്താ ഈ 6 മാസത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ? അല്ല, നമുക്കിപ്പോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയതിനു ശേഷമാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ തിയോറിറ്റിക്കലി അങ്ങനെയല്ല. പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ എമൗണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ, പ്രൊവിഷണൽ ഫിഗർ വെച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തൊരു പ്രാക്ടിക്കലിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലേലും ദിവ്യ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ആയി ഒരു 6 മാസം എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. വേറെ മെനി കമ്പനി 2-3 വർഷം അക്കൗണ്ട്സ് ആവാത്ത കമ്പനി ഉണ്ട്, അവരെന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ? അവരുടെ കാര്യമാണ് പരിതാപകരമായ കാര്യം. എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ അറിയാം, 2-3 വർഷമായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പെൻഡിങ്ങാണ്. രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പ്രാക്ടിക്കലി കറക്റ്റാണ്. തലേ വർഷം 31 മാർച്ചിന്റെ ഫിഗർ അറിയുന്നത് തന്നെ 6 മാസം എടുക്കും. പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് എ പ്രൊവിഷണൽ ഫിഗർ പ്രാക്ടിക്കലി. ഓക്കെ. ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവിഷണൽ ഫിഗറിൽ ചിലപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കാണും, ഓഡിറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റേ കാണത്തില്ല, അതിനിടയിലൂടെ CSR ചിലപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കറണ്ടായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ലോസ് കറക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലൈൻ പറ്റൂ. യെസ് സാർ, ഇതിലാണോ അപ്പൊ എക്സസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ 3 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഡിസ്കഷനിലെ ഒരു പാർട്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അൺസ്പെൻഡിന്റെ OOP ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതർ ദാൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് അല്ലേ? ബിഫോർ ടാക്സ് ഇതിൽ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് പ്രത്യേക ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് CSR സംബന്ധിച്ചുള്ള ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ OOP ആണ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. OP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ OPയുടെ പ്രത്യേകത ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വലിയൊരു ലൈബ്രറി കെട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടുന്നു കമ്പനിയുടെ CSR പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ കെട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് മാർച്ച് 30 സ്കൂൾ കെട്ടി തീരത്തില്ല അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ 2-3 വർഷം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യമാണ്. ലോ ഹാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് വെൻ എ ലോങ് ടേം ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് ബീൻ ടേക്കൺ, യു കാൺട്ട് സ്പെൻഡ് വിത്തിൻ 31st March. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, 31st March വരെയുള്ള സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗെയിൻ ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് 5 crores. നമ്മൾ അറൗണ്ട് 1 കോടി രൂപയെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 4 കോടി ആ പ്രോജക്റ്റിനുണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് നിങ്ങളൊരു യുക്ക മീൻസ് അൺസ്പെൻഡ് CSR അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് യുക്കയിലോട്ട് മാറ്റും. വിത്തിൻ 30 days 30 ദിവസത്തിനകത്ത് മാറ്റും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ഓൾസോ ദ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡിന് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. മാക്സിമം 3 years ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1+3 ആണ്. 1+3 എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി പ്ലസ് 3 years കിട്ടും. അപ്പോൾ 4 വർഷം. കറണ്ട് ഇയർ പ്ലസ് 3 years ആണ് ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയ പ്രോജക്റ്റിന് പ്ലസ് 3 വർഷം കൂടെ പീരീഡ് തരും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ 5 കോടിയിൽ 1 കോടിയെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 കോടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ 3 വർഷം കൂടെ കിട്ടും. പക്ഷെ ആ 3 വർഷം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെ കോമൺ ഫണ്ടിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. വിത്തിൻ 30 days ഊക്ക അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റി ആ പൈസ അതിലിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് 3 വർഷത്തിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തീക്കണം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റേ ഫണ്ടിലോട്ട് എന്താണ് CSR ഫണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അവിടെ എല്ലാത്തിനും 6 months ആണ് എക്സ്പയറി പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫണ്ടിലോട്ട് മാറ്റാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു
വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർ. അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. OOP അതർ ദാൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റും OP ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റും. ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 1+3 ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷത്തിനും അല്ല 1+3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 വർഷം, കറണ്ട് ഇയർ 3 വർഷം കിട്ടും. അതിന് മുകളിലുള്ള പീരീഡ് ഉള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആസ് പെർ പ്രസന്റ് ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് 2 പ്രോജക്റ്റ് ആക്കി അടുത്ത വർഷം. അത് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ്, 8 വർഷമാവുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷമാവുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴത്തെ ലോയിൽ 3 വർഷം പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിന് 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് 3 വർഷം, അടുത്ത് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഉള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡൺ വിത്ത് ഓൾ ട്രിക്കി തിങ്സ് ഹിയർ. ഒരു പോയിന്റ്, ഈ പ്രിഫറൻസ് ടു ദ ലോക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് ഏരിയസ് അറൗണ്ട് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ്. CSR പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയയിലാണെന്നാണ് ലോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഞാൻ 2 ജുവലറി കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ഈ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യുവർ കമ്പനീസ് ഇൻ കൊച്ചിൻ, കൊച്ചിയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയൊക്കെ കൊച്ചിയിലാണ്, ദ പ്രിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് കൊച്ചി. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി, ഇഫ് ദേ ഗോട്ട് എ പ്രോജക്റ്റ് in തിരുനെൽവേലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർക്കൊരു നല്ലൊരു CSR പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു കുറേയാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് പെർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് സജഷൻ ഇസ് ബിക്കോസ് law says it should be in the local area. So my interpretation is, students, law does not say local area. ലോക്കൽ ഏരിയയിലെ CSR ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഗീവ് പ്രിഫറൻസ് ടു ദ ലോക്കൽ ഏരിയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വാട്ട് ഇസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണം, അതിൽ എത്ര പ്രോജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ലോക്കലിൽ ചെയ്യുന്നു, മറ്റത് ലോക്കൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പനി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം എമൗണ്ടിന് അവർ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ ദ ലോ ഓൺലി സേസ് പ്രിഫറൻസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ലോക്കൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഏരിയയിലും ലോക്കൽ അല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇല്ല. സോ യു ക്യാൻ ഡു സം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ചില പ്രോജക്ട്സ് കമ്പനിയുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു എവറി പ്രോജക്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലോക്കൽ ഏരിയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. കമ്മിങ് ടു സർപ്ലസ് എമൗണ്ട്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 1-2 എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോണേ. CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ 1-2 പോയിന്റ്സ് കൂടെ സാറ് പറയാം. ഈ 2% ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ CSR പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്. CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല, CSR പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് CSR പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് വയ്ക്കും, ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ വയ്ക്കും, ഒരു ഡ്രോയിങ് എക്സ്പെർട്ട് വയ്ക്കും, ഒരു പെയിന്റർ. യു വിൽ ഹാവ് എൻ ആർക്കിടെക്ട് ഹു വിൽ ചാർജ് എ ഫീസ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേറെ ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വരും. അപ്പോൾ CSR പ്രോജക്റ്റിന് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 5% ഓഫ് ദ CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ. ഒരു വർഷത്തെ CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയോ അതിൻ്റെ 5% CSR ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ദെയർ ബിക്കോസ് മെനി കമ്പനീസ് ഫീൽ ദിസ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ്പെൻസ്. ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എക്സ്പെൻസ് എവിടെ പോകുന്ന എക്സ്പെൻസ് CSR ഇടാം, പക്ഷെ അത് 5% മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതർവൈസ് ഈ വില തന്നെ വേരിയത്തിന് വില ഈ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ CSR പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർപ്ലസ് വരും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൃഷി, അഗ്രികൾച്ചർ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ ക്യാമ്പസിൽ IT പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു ലൈക്ക് മലക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. വെറുതെ കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അവരെന്ത് ചില മൈക്രോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്കൂളിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിന് കൊടുക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചില പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് വിൽ ഇപ്സോ ഫാക്ടർ ഏൺ സം ഇൻകം. CSR പ്രോജക്റ്റ് വിൽ ഏൺ ഇൻകം. ലൈബ്രറി കെട്ടി കൊടുത്തു, ഒരു ചെറിയൊരു ലൈബ്രറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കിട്ടും. ചെറിയ എമൗണ്ടേ കിട്ടുന്നു, വലിയ എമൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല, ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എമൗണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ സം CSR പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് വിൽ ഏൺ സർപ്ലസ് ദാൻ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൾസോ. So now the question is, what will you do with this surplus? So point number 1, this surplus
should not be treated as an income as far as the company's P&L account is concerned. And even I should not say that is an extraordinary income. അത് income അല്ല. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി സ്പെൻഡ് അഗെയിൻ ഫോർ ദ ഫർദർനെസ് ഓഫ് ദ CSR ആക്ടിവിറ്റി. സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയെ പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ഐ ഹാവ് സം പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സം പ്രോജക്ട് which has given many income, which that company has using as an income, other extraordinary income ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. That should not form part of the income of the company, because that surplus is earned out of a CSR project. That amount has to be utilized only for the furtherance of CSR projects of the company, preferably that project. അതാണ് കുറച്ച് നല്ല. ആ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ട്രൂ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് അത്രയും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും CSRന് വേണ്ടി മാത്രമേ ചിലവാക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ it should not form part of the business profit of the company. That will all look by your auditor. Statutory auditor will look into if he is very keen about this law. Set off. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഈ വർഷം 2 കോടിയാണ് CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, 2.5 കോടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. ഈ എക്സസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ എമൗണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എക്സസ് ആയിപ്പോവും. അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു വെച്ചോ. ഈ 2 ലാപ്ടോപ്പിന് 50,000 ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ 57,500 ആവും, മറ്റേ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് അനുസരിച്ച് 50. അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ വരുന്ന എക്സസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അല്ലാതെ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ എക്സസ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ സം പ്രോജക്ട്സ്. പിന്നെ ഈ ലോട്ട് സൈസ് ഉണ്ട്. ചിലയിടത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലയിടത്ത് 5 ബെഡ് 6 ബെഡ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 ബെഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആൾ പറയും ഒരു ഹാളിൽ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ 8 ബെഡാണ്, നമുക്കതിന് 4 ബെഡായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ തരയാണെങ്കിൽ 8 ബെഡായിട്ട് തരണമെന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ലോട്ട് സൈസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ 8 ബെഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ആക്ച്വലി 4 ബെഡിൻ്റെ പൈസയേ ഉള്ളൂ CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ ആ വർഷം കൊണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതൽ വരും. സോ ഈ എക്സസ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ലോ കാണുന്നത്. ആ എക്സസ് വരുന്നതിന് അടുത്ത 3 വർഷം ഷോർട്ടേജുമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ്. അതിന് പക്ഷേ ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് അപ്രൂവൽ എടുക്കണം. ബോഡി വെച്ച് ഇത് അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. പക്ഷെ ഷോർട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഈ വർഷം ഷോർട്ട് അടുത്ത വർഷം എക്സസുമായിട്ട് തട്ടിക്കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വർഷം ഷോർട്ട് വന്നോ 31st മാർച്ച് യു ഓൾറെഡി വയലേറ്റഡ് ദ ലോ. ഓക്കെ, സോ യു ഓൾറെഡി വയലേറ്റഡ് ദ ലോ, യു പെനാൽറ്റി വിൽ ഫോളോ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എക്സസ് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലർ പറയുന്നു ഷോർട്ട് വരുന്ന അടുത്ത വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചില ഓഡിറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോ ഇല്ല. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ. എക്സസ് വന്നാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് വന്നാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി വയലേറ്റഡ്. ഷോർട്ട് വരുന്നതിന് ക്യാരി ഫോർവേയും വേണ്ട. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം 5 കോടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് 2.5 കോടിയെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 2.5 കോടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും വയലേഷനായി. ഈ 2.5 കോടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അടുത്ത വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ക്യാരി ഫോർവേഡും ഇല്ല. സോ ഒൺലി സെറ്റ് ഓഫ്, നോ സെറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് നോ ക്യാരി ഫോർവേഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അല്ലേ. Now slowly we are going to the implementation stage. How will you spend this expenditure? Basically you have 3 modes. One is activity mode. That means activity mode means you have to do some activity. You have to do some project like school, smart school building, laptop distribution, traffic signals, drinking water, road safety, bus shelter projects, lighting facility, washroom facility, medicine supply, hygiene products, whatever may be the products you supply, and you can help some people with some illness, preventive health care, hospitals, dialysis center. There are a number, I can say around 50 to 20 in one short list where you can spend CSR project. So that is activity mode. You have to do something. And activity mode is divided into 2 categories. 3 categories. Let's say one is activity mode, that you have to do a project. That's activity mode. Activity mode can be done in 3 ways. One, you can do yourself. Self mode. You can do your company activity. Work. Second one is through an IA, that is implementing agency. You will get lot of implementing agency where they will do on your behalf, which we will discuss later. Third one is along with other companies. You and other companies can join together. So students, make it very clear. Now we are in the implementation stage of CSR. The first thing is about how will you spend. So spending is basically
3 modes. The first mode is called activity mode, that you have to do a project. The list which I told: hospital building, dialysis center, eyes and eye clinic, medical camp, books for students, library facility, washroom facility, medicine supply, nutrition supply, taking care of a village, giving drinking water, giving electricity supply, n number of promoting sports, rural sports, orphanages, building orphanages, disease preventive health care. All these things you can do. An activity mode, you have to do a project. And that can be done in 3 ways. One, self mode, where the company itself will do it. Second mode is you will outsource that to an implementing agency who are specialists in CSR activity, which we will discuss later. Third one is you can tie up with some other companies also, where you will share the expenditure and share the whatever you will share accordingly. 5 കോടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ 6 കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് 3 കമ്പനിയായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനി 2 കോടി വെച്ച് അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതിന്റെ പ്ലസും മൈനസും എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തോളാം ആസ് പെർ ദ അക്കൗണ്ടിങ്. This is the first way, activity mode. Second mode is contribution mode. Contribution mode is one, you can contribute to the fund which is specified in Schedule 7. We will study later. That is the PM Care Fund, Prime Minister's Care Fund or Relief Fund. The central government fund is only qualified for the fund contribution. You can directly contribute. You will be qualifying for CSR. ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു പ്രോജക്റ്റും ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യേണ്ട, you just give that to the central government fund established under Schedule 7. Third one is you can contribute to an incubator R&D projects. Like for example, you have Technopark. There is some startup company. You can contribute to the capital of that company. Startup company, they will do some innovative things and venture capital, all this startup business. So that is a new addition to, I think, this by an amendment. So R&D centers and incubators where you can contribute to their capital of startup companies, where I think nowadays many companies do CSR project through this way. So fund contribution, PM Care Fund മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ വന്നു. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ given to incubators and R&D projects may be approved by the central government as specified in Schedule 7. So these are the 3 ways how you can implement the CSR project. Now coming to implementing agency. So as I told, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, implementing agency ചെയ്യാം. So അവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, തീരാറായി. Now implementing agency can be, അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി റൂട്ടാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ചെയ്യാം. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ദേ ഷുഡ് ബി either a Section 8 company or a registered public trust or a registered society as per the Income Tax Act and all the laws applicable. അല്ല ചുമ്മാ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദിസ് മണി through proper documentation through a Section 8 company or a registered public trust or a society which is exempted for all the ATG Section 12A registration, അതിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആ പറയുന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി along with other company. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ Section 8 കമ്പനി ആവാം, നമ്മളെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആവും, നമ്മളെ തന്നെ സൊസൈറ്റി ആവും. ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കമ്പനീസും CSR ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവരെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു Section 8 കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും. സോ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടു എ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് Section 8 കമ്പനി or registered trust, registered society established by the central government or state government. ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ലാബ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസീസ്. മൂന്നാമത്തത് ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എൻറ്റിറ്റി. നാലാമത്തത് നോക്ക്, സെയിം തിങ് തന്നെയാണ്. Section 8 കമ്പനി ആവാം, പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ആവാം, സൊസൈറ്റി ആവാം, വിച്ച് ഹാവ് Section 8 സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ വിച്ച് ഹാസ് രജിസ്റ്റർഡ് അണ്ടർ Section 12A of the Income Tax Act and all ATG എക്സംഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലോട്ടഡ് ബൈ കമ്പനി. നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ അല്ല. നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ അല്ലാത്ത ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ 3-year track record. CSR ചെയ്ത് 3-year track record ഉള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാവൂ. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, ദർ ആർ 4 categories ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ, ആക്ടിവിറ്റി റൂട്ടിലാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ശല്യമില്ല. സ്വന്തമായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. വേറെ ആൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, കമ്പനി തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള Section 8 കമ്പനിയോ ട്രസ്റ്റോ സൊസൈറ്റിയോ. 2, ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റോ സൊസൈറ്റിയോ. 3, ഏതെങ്കിലും ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റോ സൊസൈറ്റിയോ. 4, നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, പ്യൂർലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഔട്ട്സോഴ്സ് ടു എ സൊസൈറ്റി ഓർ എ Section 8 കമ്പനി ഓർ എ ട്രസ്റ്റ്
ബട്ട് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ നമ്മളതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് 3 വർഷം CSR ചെയ്ത് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായി. ഇംപ്ലിമെന്റേഴ്സ് വലിയ പ്രോജക്ട്സ് നമുക്കൊന്നും താങ്ങത്തില്ല. 5 കോടി 20 കോടി 30 കോടിയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഴ്സ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റേഴ്സ് തുടങ്ങാം. കമ്പനിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വേണ്ട അവർക്ക്. തുടങ്ങിയില്ല, നമ്മളതല്ല വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വേണം. To say one more line, with our from 1st April 2021, all implementing agency should get mandatory CSR registration. അതൊരു വലിയൊരു ഗ്രേ ഏരിയ ആണ്. കാരണം ഇത്രയും പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് now 2021, that means 1st April 2021, the law is mandatory that all CSR implementing agencies should get registration under MCA, Ministry of Corporate Affairs. They have to take a unit CSR registration number electronically by filing form number CSR1. So registration is mandatory, and that form is a very simple form where you require a certificate from verified by a chartered accountant or a company secretary or a cost accountant, and instant ആയിട്ട് തന്നെ unique identity number വരും. So CSR registration number കിട്ടും. So only registered implementary agency is now allowed under the law. Next question is international organization engage. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. Yes, ചോദിച്ചോളൂ. ഈ സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഇത് പറയുന്നത് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ 3 ഇയർ, ആ ട്രസ്റ്റിന് അങ്ങനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ട്രസ്റ്റും സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയും 3 വർഷമെങ്കിലും CSR ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ളവർക്കേ കൊടുക്കാവൂ. ഓക്കെ, ആ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് നമ്മളെ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാത്ത, നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ അല്ലാത്ത സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ തന്നെ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി. അവർക്ക് ഈ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വേണ്ട, ആർക്ക് ആ ഫൗണ്ടേഷന്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതല്ലേ അവരൊക്കെ. നമ്മൾ തുടങ്ങാത്ത ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ, നമ്മളല്ലാത്ത സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അവന്മാർ ഇതിന്റെ പരിചയം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 വർഷം CSR ചെയ്ത് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാവൂ. ഓക്കെ, ശരി. ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചോദിച്ചു. തീരാറായി. അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളതായാലും കൊള്ളാം, പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം. രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. CSR 1 ഫോം ഫയൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? പറയണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി. നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് കമ്പനി തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയോ, നമ്മളെ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റോ, നമ്മളെ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സൊസൈറ്റിയോ ആണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അവർക്ക് വേണ്ട. അവർക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ കമ്പനി തുടങ്ങാത്ത, കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റോ സൊസൈറ്റിയോ ആണെങ്കിൽ അവരെ പരിചയം നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോ പറയുന്നുണ്ട് 3 വർഷമെങ്കിലും വേറെ പല കമ്പനികൾക്കും വേണ്ടി CSR ഒക്കെ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാവൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഏൽപ്പിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലിലോട്ട് പോയാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. പല ഏജൻസീസും പല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും യു ആർ ദ ടോർച്ച് ബിയറേഴ്സ്, നാളത്തെ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, സാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള അല്ലേ? കമ്പനിയുടെ വെളിയിറങ്ങി നോക്കിയാൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? സോ യു കോണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലേ, കോടിക്കണക്കിന് പൈസ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ there should be, how do you get this type of implement agency? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ലോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു കമ്പനികൾക്ക്. ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, ഇംപ്ലിമെന്റിന് ആളില്ല. ഈ അവസ്ഥയായി. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇത് ലോ ഹാസ് ബിക്കം I should say successful. And one thing, listed companies ഉണ്ടല്ലോ, റിലയൻസ്, ഡാബർ, വിപ്രോ, Tata, if you see the CSR expenditure, most of the companies, listed company, have around 150 to 300 crores. എത്ര എന്നറിയാമോ? 200-300 കോടിയൊക്കെയാണ് വരെ CSR ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുക വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ, CSR പ്രോജക്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ the Ministry of Corporate Affairs has a website called a CSR Exchange. CSR Exchange എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോർട്ടലുണ്ട്. ആ പോർട്ടൽ ഈസ് എ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേർ a company can register, and there are a lot of CSR implement agencies there with lot of projects. So once you register, you can enter a lot of criteria, your company, your local area, your preference domain.
So through that, you can get lot of enquiries from needed NGOs, needed Section 8 companies, where they will contact you and they will come with lot of projects. And there are a number of, implement agencies will keep in touch with you. Even in my LinkedIn page, since I am little bit known for as a CSR specialist, I get lot of enquiries. നമ്മൾ വഴി അവരോട് കിട്ടും, വർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ചൈൽഡ് കെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിളിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് പ്രോജക്ട്സ് വേണം ചെയ്യാൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് കിട്ടറിയാലോ. You can give some X payment to 5% you can spend for them. So that will be their income also. And to be honest, there are many institutions do very very professionally, നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു CSR പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു തരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, എനിവേ വി ആർ റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ശേഷം കഴിഞ്ഞു. ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നേരെ ഷെഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാൻ സമയമായി. ആൻഡ് ബിഫോർ യു ഗോ ടു ദ ഷെഡ്യൂൾ, something called as impact assessment. Again, this is a new area. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ, എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഈസ് ഒരു ലെവൽ വരെ ഈ ലോ മെച്യൂറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ, യു ക്യാൻ ഓൺലി സീ ദ പേപ്പർ അല്ലേ, ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഫയലിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് അറിഞ്ഞൂടാ, നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും ഒരു ഓഡിറ്റ് വേണം. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ്. സോ എവറി കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് എ CSR പ്രോജക്ട് ഓഫ് an outlay with an outlay of 1 crore rupees or more, 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ എന്താണ് ഔട്ട്ലേ ഉള്ള കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി മുതൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ഈച്ച് പ്രോജക്റ്റ്. ഓരോ പ്രോജക്റ്റും 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ പ്രോജക്റ്റ് സൈസ് ഉള്ള വാല്യൂ ഉള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ മെനി ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. I don't want to suggest any companies or any NGOs because that is not fair in an online class. There are many impact assessment agencies available. So don't confuse with implementing agency and impact assessment agency. ഇത് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസിയെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ IA എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് IA. ഈ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവനും IA ആണ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. So impact assessment agency, there are many impact assessment agencies available with different cost factor. So you have to engage any one of them. 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഔട്ട്ലേ ഉള്ള എല്ലാ CSR പ്രോജക്ട്സും നിങ്ങൾ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ ദ ബോർഡ്. And you know what is impact assessment? Impact assessment, I will give a simple example practically. See, assume that you had a safe drinking water project with a gestation period of 2 years in a village. 2 വർഷം gestation period വെച്ച് ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യു സ്പെൻഡ് അറൌണ്ട് 2.5 crores. ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവനും വലിയ ടാങ്കൊക്കെ വെച്ച് പ്യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയിങ് ഫെസിലിറ്റി വിത്ത് 600 സ്ഥലത്ത് 600 വീടുകളിലും വാട്ട് എവർ മേ ബി പബ്ലിക് പ്ലേസസ് യു ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ദിസ് വാസ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. Since the project is more than 1 crore, obviously you require an impact assessment by an independent professional agency. And if I am engaged as an implementing agency, if I am engaged as an impact assessment agency, how will I do it? So practically what I will do is I will do a pre-assessment, because what was spent, the project report I will look into what was the project report and where is the installations, from where the water is coming, all these things. So pre-assessment ചെയ്യും ആദ്യം. എന്താണ് അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കും. I will take a few months to study what actually was envisaged. Then I will go into the practicality of the impact assessment. What I will do, I will go to the place with my team, assessment team. We will go practically, we will count all the installations, എത്ര പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ എത്ര എണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര എണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, വെള്ളം നോക്കും, വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താനായിട്ട് ലാബിൽ കൊടുക്കും, വെള്ളം പ്യൂരിഫൈഡ് ആണോ നോക്കും, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടോ, അവിടുത്തെ ഓരോ വീട്ടിലും, എല്ലാ വീട്ടിലും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ 600 വീടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിങ് ഞാൻ 200 വീട്ടിൽ റാൻഡമായിട്ട് എൻ്റെ ടീമുമായിട്ട് പോയി അവിടെ പോയി ചോദിക്കും, ഈ കമ്പനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വെള്ളം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എങ്ങനെയുണ്ട്, എപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, രാവിലെ വരുന്നുണ്ടോ, വൈകിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വെള്ളം, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡർട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ, പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ,
എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മലേറിയ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തും. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ് ചെയ്യും. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്. ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പലരും പറയും സാറേ ഈ പൈപ്പ് ഓടുന്നില്ല, വല്ലപ്പോഴേക്ക് വെള്ളം വരത്തുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ചിലർ പറയും പൈപ്പ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ്, അങ്ങനെ പല സോ ഓൾ ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ടേക്ക്. And purification, especially in the case of drinking water and medical purity and purity is very important. So we'll take some lab report and all. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പാക്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി വിൽ ഗിവ് എൻ ഇനിഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ കമ്പനി സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു 80 പേജ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കൊടുക്കും, അതിൻ്റെ കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വസ്റ്റനെയർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറേ ഫില്ല് ചെയ്യില്ലേ. വി ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്ക് അവേ അല്ലേ. അയാൾ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനെയർ ഒക്കെ കൊടുക്കും. കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അറൗണ്ട് 80% ആൾക്കാരും ഇതിൽ ഹാപ്പിയാണ്, 20% ആൾക്കാർ ഹാപ്പിയല്ല, അതിൽ ഇന്ന മേജർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കും. അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ്. സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ്. നമ്മളൊക്കെ ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് ഫോർ മീ. സോ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഹൗ ബെറ്റർ യുവർ CSR പ്രോജക്ട് ഇസ് ബീൻ ഇംപ്ലിമെന്റഡ്, വാട്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, വെദർ ദർ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, വെറുതെ പൈസ പോയതാണോ, അത് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ടോ. തുടക്കത്തിലൊക്കെ കൊള്ളാം, കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു 6 മാസം 7 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളവും വരില്ല, അറിയാലോ, പൈപ്പും പൊട്ടി, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പൊതുവെ പരാതികൾ വരുന്നത്. പലപ്പോഴും നടക്കും. എസ്പെഷ്യലി ടു ഹോണസ്റ്റ്ലി ഈ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരുപാട് പേര്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് വേണം. കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ടൈൽസും പൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ ഷാബിയായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും ചിലർ, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് നോക്കാൻ ആരും കാണത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല. നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് യു വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അഡ്വർടൈസ് അല്ലേ, നിങ്ങളെ ലോഗോയൊക്കെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മൂട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോഗോ വയ്ക്കും, പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സ്പോൺസേർഡ്, അതൊക്കെ ഓക്കെ, യു വിൽ ഡു സം ബ്രാൻഡിങ് തിങ്സ്. But make sure that it is actually utilized, it is the CSR, social impact, correct ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യാം. So that is why you have an impact assessment. Yeah. സാർ, ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിലെ ആ തുടക്കത്തിൽ 10 കോടിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ? 10 കോടി എവിടെയായിരുന്നു? ആ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ത്രൂ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസി and first that every company having average CSR obligation. Every company having average CSR obligation of 10 crores or more in persons of act in the 3 immediate preceding year. Okay, അതായത് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിൽ 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ ഒബ്ലിഗേഷനുള്ള കമ്പനീസാണ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം വിട്ടുപോയി പറയാൻ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷവും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്തിട്ട് 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നൗ ഈ വർഷം ഏത് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യും, ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാ 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ ഔട്ട്ലേ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് കാരണം. ഇത് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഹയർ എമൗണ്ട് വെക്കാൻ ഞാനൊരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ CSR പറയുന്നത് തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കയറ്റുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലേ. പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ പറഞ്ഞത് 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ ആവറേജ് ഔട്ട്ലേ ഉള്ള കമ്പനികൾ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് 1 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും ചെയ്യണം. എന്തായാലും പോയിന്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയനെ. ഓക്കെ, ഞാൻ തളർന്നു. ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് 5% മേലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ ഈ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോ അത് കൂടി വരുമ്പോ 5% കൂടുതലാവും. ഇതിന് വേറെ ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2% of total CSR expense for that financial year or 50 lakhs rupees whichever is higher. നല്ല ചോദ്യം അത്. അതിന് വേറെ ബ്ലോക്കാണ്. അതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ്. ഇത് പ്രോജക്റ്റ് തീർന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട, യു വിൽ ഗെറ്റ് 2%. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് 7% കിട്ടും. 5% ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും 2% ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടും കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിനൊരു അപ്പർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അപ് ടു 50 lakhs, 50 ലക്ഷം, വിച്ച് എവർ ഇസ് ഹയർ എന്നൊരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളൂ. 50 ലക്ഷം വലിയ എമൗണ്ട് ആയല്ലേ, വിച്ച് എവർ ഇസ് ഹയർ ആണെന്ന് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വലിയ ഒരു 4-5 പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ, ആസ് ഫാർ ആസ് കൺസൾട്ടൻസി ഈസ് കൺസേൺ. പക്ഷേ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ വേണം. അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഡീഷണൽ ആണ്. മറ്റത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഉള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ശേഷമുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് യു ഗെറ്റ് 2% ക്രെഡിറ്റ് ഓൾസോ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഡൺ. നൗ വൺ മോർ പോയിന്റ്. ഈ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, അത് ചോദിച്ചില്ല, ആരും ചോദിച്ചില്ല, ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി ആരാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. ആൻഡ് താങ്ക് ടു ദി ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയോ പറയുന്നില്ല.
ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ CSR സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു 10-15 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോ വിത്ത് എ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇല്ലേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്രത്തോളം ടാലൻറ്റ് വേണം അല്ലേ. ഓഡിറ്റ് അറിയണം, അപ്പോൾ ബേസിക് ഓഡിറ്റ് ടൂൾസ് ഒക്കെ അറിയണം, സാമ്പിളിങ് അറിയണം. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് തിങ്. ബട്ട് ഇതിൽ കേട്ടത് ആ മാർക്കറ്റ് ആരും ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് NGOs ഉണ്ട്, ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടീം വേണം കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്ക് 2-3 പേരും വരും. ഒരു നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്കൂട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിലിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വില്ലേജ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോയി നോക്കുന്ന ഒരു ഇത് വേണം. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. അൺസ്പെൻഡ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. യുക്ക എല്ലാം പറഞ്ഞു. പെനാൽറ്റി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം നല്ലതാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഫണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെനാൽറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് പെനാൽറ്റി, ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ കമ്പനി ഷാൽ ബി ലയബിൾ ടു പെനാൽറ്റി ഓഫ് ട്വൈസ് ദ എമൗണ്ട് which has not spent, that means which has not transferred to the fund, as the case may be, or 1 crore rupees, whichever is less. And for every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 1/10 of the total amount of transfer to by the company. See, ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് നോക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അൺസ്പെൻഡ് എമൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൈസ് ദ എമൗണ്ട് പെനാൽറ്റി വരും. അതുപോലെ ഓഫീസർ ഡീഫോൾട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടിൻ്റെ 1/10 വരും. അല്ലെങ്കിൽ 2 lakhs rupees whichever is less വരും. ഈ എമൗണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പെനാൽറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സെഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറയും, ഈ ട്വൈസ് ദ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നല്ലതല്ലേ ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഫണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, അതും ഫണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പെനാൽറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപയായി പെനാൽറ്റി. കാർത്തിക് അതിന് പേര് 1 ലക്ഷം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ലോയുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റി കിട്ടാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള. ഇവിടെ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് മനസ്സിലാക്കുന്നു 31 മാർച്ചിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിനി 6 മാസത്തിനകത്ത് ഫണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സംഷൻ വയ്ക്കുക, ഫണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോ. നിങ്ങൾ 31-നകത്ത് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് 31 കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാവില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. 31 കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിലോട്ട് മാത്രമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ പെനാൽറ്റി. അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് പെനാൽറ്റി വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ക്ലിയർ. വി ആർ ഡൺ. 50 ലക്ഷം വരെ മാത്രമേ CSR എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സംഷൻ ഫോർ നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് CSR കമ്മിറ്റി. Now we are almost done. Now coming to the CSR list of CSR activity, Schedule 7. So I like to, ഞാനത് എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കണം. 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരുതപ്പെട്ട കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് Schedule 7 ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് CSR ആക്ടിവിറ്റീസ്. And make sure only one point. See, unless and until you spend activities covered under Schedule 7, then it will be a violation. ഷെഡ്യൂൾ 7-ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ CSR സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് CSRന്റെ പരിധിയിൽ വരത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ നോൺ കംപ്ലയൻസ്. സോ while as a company secretaries you propose this to the spending amount, everything blah blah etc to your CSR committee, in turn you recommend that to the board. Make sure that the expenditure comes clearly under the ambit of Schedule 7 entries. And there is a circular by the Ministry of Corporate Affairs in 2014, if I remember, which specifically says that 2014 next year, which specifically says the entries in the Schedule 7 can be interpreted liberally. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകളൊക്കെ കുറച്ച് ലിബറലായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഹങ്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശപ്പുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഹെൽത്ത് കെയർ എല്ലാം കുറച്ച് ബ്രോഡറായിട്ട് ലിബറലായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി യു ക്യാൻ ടേക്ക് വിസ്ഡം ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇൻ എ ബ്രോഡർ വേ. സോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് കം അണ്ടർ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് Schedule 7. And if you see, most of the things are covered. Education, eradicating hunger, poverty, malnutrition, you know. And they are promoting healthcare is there, and also preventive healthcare is there. അപ്പോൾ അസുഖം ബാധിക്കുന്ന മുമ്പുള്ള ചികിത്സയും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. Promoting education, I don't want to spell out, all type of things has been included in that. Every student should look into this. Vocational skill, ജോലി പഠിപ്പിക്കുക, അത് വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, അതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും.
gender equality, hostels, orphans, daycare center, everything will come. Environmental sustainability, ecological balance, maybe flora, fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources, soil, everything will come. Clean Ganga project, Clean Ganga was a great initiative by government. Protection of national heritage, including art, culture, including restoration of buildings, national heritages. And the very often I get queries about setting up a public library. എനിക്ക് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്ന പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കിട്ടാം. അത് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് വേർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ സീ മെനി നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മ്യൂസിയംസ്, ഇല്ലേ, തകർന്നു പോയ പഴയ കൊട്ടാരങ്ങൾ, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ് സാർ, ഇതിന്റെ അകത്തെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമോ? പറ്റുമല്ലോ. ഇതെന്താ ഒരുപാട് അതായത് ഇപ്പം അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ചിലരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കാനൊക്കെ ബാങ്കിൽ പോകത്തില്ലേ? സോ അതിന് പകരം ഈ ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസിന് CSR ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ല, this area I like to make it very clear. See, ഇതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലോ എടുത്തും കാണത്തില്ല. ബട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ. ഇഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് പോയി നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അയാൾക്കൊരു 15 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു പക്ഷേ പഠിത്തത്തിന് ആവശ്യം. ആൻഡ് യു കണക്ട് ദാറ്റ് ടു സം കമ്പനി. Now the company is going to sponsor this 15 lakhs. This will not come under CSR because CSR should be community development, not individual development. മനസ്സിലായി? ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നിങ്ങളെ കമ്പനിയിലും പല കമ്പനികളിലും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ the only thing you can identify some implementing agency where they used to identify these types of students in general. ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, ആ ഫണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം അണ്ടർ CSR because there is no community development, society development. Okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി വഴി കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ മെനി ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി, സ്കൂൾ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന എത്രയോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഏജൻസി ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു ഫണ്ട് ആണ് ഇതിന്. മനസ്സിലായി? അതിന് ഫണ്ടിൽ കൊടുക്കുക. ആ ഫണ്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ കുട്ടിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will obviously give that. Okay, that is the practical way. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കാരണം ഞാൻ പൊതുവെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ നോ പറയാനല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പറയുന്നതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി കൊടുക്കുന്നതിനോട്, ബിക്കോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ ഇല്ല. ദ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് ത്രൂ എ രജിസ്റ്റേർഡ് NGOs who help a lot of students. അല്ല സാർ, ഈവൻ നമ്മുടെ തന്നെ CS കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോ ഈവൻ അവർക്ക് പോലും ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് കാരണം എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് many NGOs which give loan or subsidized loan or donation or whatever maybe to professional students also. മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ NGOs ഉണ്ട്. അവിടെ കോർഡിനേറ്റ്. ബട്ട് only thing is you should have eligibility criteria. BPL, the many things are there. അവർ നോക്കും, എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരുപാട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് നോക്കും. BPL is one of the criteria. അറിയാലോ, BPL അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. Okay. And protection of national heritage. Then rural sports, that is a good area where you can promote. So this is the fund, Prime Minister National Relief Fund. This is the fund where as I told, നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എമൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ 7 കിടക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. An alternative mode for penalty. So if you don't spend within 31st March, the only option is you have to contribute to the central government fund, and this is that fund, PM Care Fund. There were many inquiries all over. State government funds are not included in this fund. Only central government fund are included. Okay. So no state government fund is qualifying for CSR.
rural development, disaster management, so coming to last area, which activities does not qualify for CSR? One is activities undertaken pursuant to of normal course of business. So normal course of business, that is the company's activity. For example, if you are a laptop manufacturing company, and there are a lot of laptop manufacturing company, they are giving free laptops to some schools as promoting education, and say they spend around 14-15 lakhs. This will not qualify as CSR for that company because laptop is the main ordinary course of business of that company. So this is a very, very important provision. Many people ask to me, many hospitals ask to me that they want to conduct a free medical camp because they will get a patients also from that. So that is the best way, because one side they will get business, the other side they can do CSR. But that will not qualify under CSR because as per Rule 2, any activity undertaken by a company which it is its normal course of business, then it will not be coming under CSR. Like hospital, medical care is the main ordinary course of business. So if you do a medical care for free service, then prima facie it cannot be called as a CSR. Like what I told in laptop manufacturing company. What they can do is they can engage, they can go to some other company where the other company will do that. For that your team can help them. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാന്നല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല. ഇതിന് ആപ്പഡ് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ ഡ്രഗ്സും മെഡിക്കൽ കെയറും ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. അതിന് മാത്രം എക്സംഷൻ കൊടുത്തു. കാരണം കോവിഡ് അത്രത്തോളം അറിയാലോ, നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ സമയമുണ്ട്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. അതിന് CSR ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. അല്ലാതെ സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, CSR ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു, മെഡിക്കൽ കെയർ ക്യാമ്പ്. ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 തൊട്ട് 1 വരെ ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവർക്കും, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വരാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ an academic example I am saying. I took the name only for the academic example. സേ 600 ആൾക്കാർ വന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. 600 പേർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാം, ഒരാൾക്ക് 3 രൂപ വെച്ച്. സേ യു ജഡ്ജ് അറൗണ്ട് സേ ഒരു 16 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻസ് വരും, അവർക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കും. This hospital cannot book this under CSR because giving medical services or medical checkup is the part of the normal business of the company. Okay, so this is a very critical interpretation where many people disagree with me, honestly. But this is the true law. Why? Because if it is allowed, everyone will do their own business. And they will get a lot of business. 600 പേര് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് വരുമ്പോൾ 200 പേര് പേഷ്യൻ്റ് ആവും അല്ലേ, ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയാലും. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും അതൊരു ബിസിനസ്. സോ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, CSR ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി. വിൽ നെവർ അലൗ ദാറ്റ്. CSR should be a project driven activity, preferably not connected to your organization. That should be purely focused on community development and society development. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അല്ലാതെ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കുക, ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുക, പാവപ്പെട്ടവന് സഹായിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതല്ല CSR. CSR എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. കമ്പനി സ്വന്തം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കമ്പനിയുടെ പൈസ വെച്ച് ആ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ച് കുറേ സോഷ്യൽ ആൾക്കാർക്ക്, സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, വെളിയിൽ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനും നമുക്ക് CSR എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലെ ഇൻകം, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, വെളിയിലത്തെ ഇൻകം കൂട്ടത്തുമില്ല. വെളിയിലത്തെ ഇൻകവും കൂട്ടത്തില്ല, വെളിയിലത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ വെളിയിലത്തെ NGO വഴിയെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വെളിയിൽ ചെയ്യാമെന്നല്ല, ഇവിടെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ UN ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സ്കീംസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലേ, അതേ ചെയ്യാം. അടുത്തത് any contribution directly indirectly to political contribution is outside the scope of CSR.
ചിന്തിക്കേ വേണ്ട, പറയാൻ വേണ്ട അല്ലേ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ CSRന്റെ പരിധിയിൽ വരത്തില്ല. അടുത്ത 2 പോയിന്റ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ബെനിഫിറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. സോ അത് ഇങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കുക. എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ബെനിഫിറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റും CSRന്റെ പരിധി വരത്തില്ല. ഒരു കമ്പനി ചോദിച്ചാണ് നല്ല 5-star ടൈപ്പ് ക്യാൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എംപ്ലോയീസ്, ഭയങ്കര ബൊഫെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെൻഡ് അറൌണ്ട് 25 lakhs from CSR fund. No, it cannot be possible because that canteen is for the benefit of the employees. Employee benefit contributions will not come under CSR. Like PF contribute ചെയ്യാം, CSR വരത്തില്ല. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുക, CSR വരത്തില്ല. എംപ്ലോയീസിന് TV വീട്ടിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, CSR, because these only benefit employees. And mind you, if you have a mixed thing, like if you have a medical camp where your employees can come and also some public can come, then of course you can, വലിയൊരു ക്യാമ്പ് കമ്പനിയുടെ വെളിയിൽ നടത്തുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് എംപ്ലോയീസ് കൂടെ വരാം, അതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പബ്ലിക്കിൽ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പാണ്, എംപ്ലോയീസും കൂടെ വരാം, കാരണം എംപ്ലോയീസ് പാർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അല്ലേ. അല്ലാതെ എനി പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻഡ് ഓൺലി ടു ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് CSR. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ, സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ അറ്റൈനിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്. പലവട്ടം പറയാറുണ്ട്, ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം, പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ഒരു സർവീസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു CSR ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if the law interprets like that will be disqualified. And that, of course, the auditor has to look into it. And last one is activities for fulfilling statutory obligation under any law for the courts. Gratuity കൊടുക്കുക, PF കൊടുക്കുക, ഒരു എംപ്ലോയി ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി കമ്പനിയിൽ, that is what you call as workman's compensation. The workman's compensation payment is your statutory obligation. That cannot be booked under CSR. PF കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ശമ്പളം കൊടുത്തു ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു, CSRൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇറ്റ്സ് സാലറി പേയ്മെന്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ PF, ESI, gratuity, all these things are the statutory obligation. So any statutory obligation payments, workman's compensation, all these things will never come under the CSR. So this box is very critical, and many people disagree with me, to be honest, because they don't know the law. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, അവർക്ക് ലോ അറിയത്തില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് CSR എന്താണ്, ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് അൺസ്പെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. യെസ് എന്ന് എഴുതി അവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതിയ റീസൺ പറയണം. സോ ആയിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പെനാൽറ്റി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഒഴിച്ച് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോയാൽ എല്ലാ വർഷവും CSR ആക്ടിവിറ്റിനെ കുറിച്ച് CSR ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി, you have to attach that with the board's report. Okay, with this chapter is finished. Okay.